مبارک ہو بھائی، کانگریچولیشنز. 1,000 ارب ڈالرز کا گولڈ پاکستان میں ڈسکور ہو چکا ہے. پاکستان کے اندر 1,000 ارب ڈالرز 1,000 بلین ڈالرز کا گولڈ ریزروز مل چکے ہیں. قسمت بدل گئی بھائیو، سبحان اللہ. میں کہتی ہوں کیا بات ہے، مبارک ہو، کانگریچولیشنز، قسمت بدل گئی. 77 ایئرز میں جو کام نہیں ہو سکا وہ کام اب ہو گیا ہے. اور ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ 1,000 ارب ڈالرز کے گولڈ موجود ہے اس سرزمین پہ، اس کے نیچے، جو اب نکالنے کا بندوبست بھی ہو چکا ہے. کمپنی کو ٹھیکہ بھی مل چکا ہے. اور وہ کمپنی کون سی ہے جس کو یہ ٹھیکہ دیا گیا ہے، اور وہ کیسے یہ ٹھیکہ پورا کرنے جا رہی ہے، یہ ساری ڈیٹیلز ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سر دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ جتنے قرضے ورزے لیے ہوئے ہیں آپ نے، وہ تو سب کو سرخ جھنڈی دکھا دیں. آپ کہیں یہ لو منہ پہ ماریں. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کیا کہتے تھے کہ خان صاحب آئیں گے اور جو ہے اتنے بلین ڈالر جو ہیں وہ منہ پہ ماریں گے کس کس کے. تو میں کہتی ہوں فٹافٹ پیسے نکالیں، جس سے قرضہ آپ نے لیا ہوا ہے اس کے منہ پہ ماریں. آپ کہیں کہ یہ تم لوگ ہمیں باتیں بناتے تھے، تم لوگ کہتے تھے کشکول پکڑ کے آ گئے ہو. ہم نے کوئی کشکول پکڑا ہوا تھا؟ اور پرائم منسٹر یہ کہتے تھے کہ جدھر جاتا منہ ادھر کر لیتے ہو. تو اب ان سے پوچھیں، میں آتا تھا تو منہ ادھر کر لیتے تھے، اب تم لوگ آؤ گے تو ہم منہ ادھر کر لیں گے. سر 1,000 ارب ڈالرز جس کے پاس ہو جائیں اس کے تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں، اس کی تو قسمت کھل جاتی ہے. میں سوچی تھی کیا قسمت کھل جاتی ہے اس کی. وہ کہتے ہیں چھپر پھاڑ کے دے. جب بھگوان دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے، چھپڑ پھاڑ کے دے دیا. اب دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. 9 بلین ڈالرز ریکوڈیک کا جرمانہ بھرا تھا ہم نے. 9 بلین ڈالرز ریکوڈیک پہ جرمانہ بھرا تھا. ریکوڈیک ایک بہت زبردست ذخائر وہاں سے نکلے تھے. ویسے تو کئی ایک بار سونے کے، تانبے کے، چاندی کے، پیتل کے، ہیروں کے اور کانسی کے، اور جو دھات ہے آپ سمجھ لیں، جو بھی ہے نا میٹل، ان سب کے ذخائر نکل چکے ہیں کئی ایک بار. لیکن پتہ نہیں چلتا کہ نکل کے جاتے کہاں ہیں. یقین کریں میں سوچتی، میں نے کہا بھائی نکل کے گئے کہاں؟ یہ تو کشکول تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا ہاتھ میں. کشکول کی جگہ پہ تو لوگوں کو دینے کے لیے جھولیاں بھر بھر کے لوگوں کے پر لٹا رہے ہوتے. اتنا پیسہ نکل آتا، اتنے ذخائر نکلے. یہ منگیری لال آپ کیوں کہہ رہے ہیں جی؟ یہ کہہ رہے ہیں جی منگیری لال کے سپنے. یہ مجھے لگ رہا ہے کسی اس کا نام ہے، کسی ڈرامے کا یا کسی فلم کا نام ہے نا. یہ کسی کچھ ہے یہ نہیں، منگیری لال کے سپنے نہیں ہیں، بالکل نہیں ہے ایسا. میں آپ کو بتاتی ہوں یہ سپنے نہیں، یہ حقیقت میں بدلنے جا رہا ہے. اب وہ 9 بلین ڈالرز ریکوڈیک کا دیا تھا، اور وہ بھی خزانہ تھا، یہ نہیں وہ ریالٹی یہ نہیں تھا اس میں سے اتنا ہی خزانہ. لیکن دیکھیں اس کو استعمال کیسے کیا گیا ہے جی، کہ 9 بلین ڈالرز دینے پڑے. اب سوچیں غریب ملک بیچارہ پاکستان، اس نے 9 بلین ڈالرز کیسے دیے ہوں گے، کین یو امیجن. لیکن کہہ رہے ہیں کہ اب تو بس چھپڑ پھاڑ کے، آسمان چھت پھاڑ کے جو ہے وہ مل چکی ہے دولت. اچھا جی، اب ہوگا کیا؟ اب ہوا یہ ہے کہ جو بیرک گولڈ کمپنی ہے، ٹھیک ہے جی، بیرک گولڈ کمپنی جو اس کا ٹھیکہ دے دیا گیا ہے، کیونکہ بلوچستان میں جو ہے یہ ذخائر نکلے ہیں. میرا خیال ہے ریکوڈے کی ہے یا کون سی جگہ جو بھی ہے. اور وہ جو صاحب ہیں جن کی یہ کمپنی ہے، میرا 70-80 سال کے وہ انسان ہوں گے. اور بیرک گولڈ جو ہے یہ کارپوریشن از اے مائننگ کمپنی دیٹ پروڈیوسز گولڈ اینڈ کاپر وتھ 16 آپریٹنگ سائٹس ان 13 کنٹریز. ٹھیک ہے جی. اور اس کے اندر یہ کہا ہے کہ جو اس کے ہیں کرتا دھرتا، انہوں نے یہ سنبھال لیا ہے کام. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے. اور ان کا نام ہے مارک برسٹو. ٹھیک ہے جی. اب ٹورنٹو کینیڈا میں میرا خیال ہے ان کا ہیڈ کوارٹر ہے، جو بھی ہے. یہ جی انہوں نے یہ ٹھیکہ لے لیا، ان کو دے دیا گیا ہے. کہا جا رہا ہے کہ 87 بلین ڈالرز کا تو یہی نکال لیں گے. لیکن یہ جو ہوگا کیا، یہ ہوگا یہ کہ یہ وہاں سے مٹی اٹھائیں گے اور لے کر جائیں گے کسی دوسرے کنٹری میں، یعنی کہ جرمنی میں لے کر چلے جائیں گے. بھائی میں تو اس طرح بتا رہی ہوں جس طرح کے بتایا گیا، مجھے تو اس بارے میں کوئی انفارمیشن ایسا نہیں ہے، لیکن میں بتا رہی ہوں کہ کتنے یہ ریلائبل سورسز سے پتہ چلا ہے. وہ وہاں سے مٹی اٹھائیں گے، پاکستان کی وہ جو جس جگہ ہے وہاں سے وہ مٹی اٹھا کے لے جائیں گے دوسرے ملک میں، اور جرمنی میں یا جہاں بھی، اور وہاں پہ جا کے یہ سونا نکلے گا. تو یعنی آپ نے اپنا سونا
वो सोने जैसी जमीन जो है वो इस तरीके से उठा कर लेकर जा रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं तो भाई क्या करें, लोगों की तो जितने मुंह उतनी बातें। मतलब वो मट्टी ना उठा कर लेकर जाए तो आप कह रहे हैं कि वहीं पे खड़े होकर वो ये गोल्ड निकालें आपके लिए। वाह वाह। वो कौन सा एरिया है बलूचिस्तान का, वहां पे खड़े होके वो गोल्ड निकालें। और टीटीपी जो जगह जगह फट रही है, और जो वहां पे जो है वो जो ग्रुप्स काम करें, वो जो कुछ करें, तो वो तड़ 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 गोलियां चलें और सबके सब जो है ना वो मारे जाएं वहां पर। आप ये चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं, सबको पता है कि वहां के हालात वाकयात जो है वो क्या है दहशत गर्दी के। तो वो ये हो नहीं सकता कि वो वहां पर ये बैठ कर निकालें। वो कह रही थी कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाइयां बधाइयां तानू भी। अच्छा, तो वो ये कह रहे हैं कि वो मट्टी उठा के ले जाएंगे, जिसमें से गोल्ड निकलना है वो चुक के ले जाएंगे और दूसरे मुल्क में जाके निकालेंगे। और वहां से जो है वो 50-50 का हुआ है। 50% वो रख लेंगे। $87 बिलियन का अगर कहा जा रहा है ये पहली खेप जो होगी, तो इसमें से आप समझ लें कि 40-45 बिलियन जो है वो उन्होंने पाकिस्तान को दे देने। ये भी बड़े भाई, जो $5 बिलियन के लिए आईएमएफ के पास जो कंट्री है उसको $40 बिलियन अगर मिल जाए तो उस वारे न्यारे नहीं हो गए। तो अगर वो दे दें, एक तो वो मट्टी उठा के वो ले गए, फर्ज करें क्या उन्होंने ले जानी है, और वहां पे पहुंच कर उन्होंने कहा कि ये सोना वोना कोई नहीं इसके अंदर, ये पीतल निकला, पीतल के पैसे ही $2 बिलियन ले लो, तो फिर तुसी की करना है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए वो उनके साथ लोग जाएंगे, बड़े बड़े लोग जाएंगे उनके साथ, बैठ के देखेंगे किस मशीन में किस तरीके से निकल रहा है, कितनी देर में निकला है। कहीं इन्होंने छुपाया तो नहीं। देखिए आप जब गोल्ड खरीदने जाते हैं ना तो कहा जाता है कि भाई ये जो गोल्ड खरीदने जा रहे हो ना, अपनी कोई गोल्ड की चीज उसको दिखाने के लिए ना देना, और वो अंदर ना लेके जाए जो सुनार होता है, क्योंकि सुनार का ये बड़ा ही एक्सपर्ट होता है। वो अंदर गया तो वापस आएगा तो आपकी अंगूठी अगर आपने उसको दी हुई थी तो वो अंगूठी का गोल्ड जो है वो कम हो चुका होगा, वो किसी चीज में मेल्ट कर देते हैं, गोल्ड उसमें से निकाल लेते हैं। एनीवेज, अब पता नहीं ये जो ये बैरिक गोल्ड वाले हैं ये ऐसा काम में एक्सपर्ट है या नहीं, लेकिन वो आधा दे देंगे आपको। कितनी देर में निकलेगा? कुछ 40-45 साल लग जाने ने। भाई मैं नहीं कह रही, जिन्होंने बताया बोल रहे हैं। अब मुझे ये बताइए आप कि वो तो साहब जो है उनकी उम्र ही कोई 70-80 साल है, तो 40-45 साल उन्होंने जिंदा रहना नहीं, कोई और भी आ जाएगा। ये थोड़ी है कंपनी का मालिक उसका बेटा आ जाएगा जो भी चलाएगा। तो 40 ईयर्स में अगर ये निकलेगा तो 40 ईयर्स के बाद पैसे देंगे ये $40 बिलियन। ये कब देंगे? ये भी सारा कुछ बताए ना भाई, कि भाई कब देंगे, जल्दी दे देंगे तो जल्दी देना चाहिए भाई, 5 सालों में दे दें, चले 2 साल, ऐसे तो होना ही चाहिए। उनसे आप एडवांस ले लें। देखिए मैं समझती, मैं आपको ये एक मशवरा दे रही हूँ, मेरी नाकिस रहे, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं किसी भी चीज की, मैं कौन होती हूँ एक्सपर्ट होने वाली। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप ऐसा करें, आप उनसे कहें भाई हमें एडवांस दे दो, $40 बिलियन उठा के ले जाओ मिट्टी। तुम इसमें से $87 बिलियन का निकालो या $100 बिलियन का निकालो, थोड़ी सी मिट्टी और भी ज्यादा दे दें, उनसे कहें ए थोड़ी इस इलाके की मिट्टी भी ले जाएं। है जी, मिट्टी चुक के ले जाओ, मिट्टी भी ले जाओ, अब पहले ही सब कुछ तो मिट्टी भी ले जाओ। तो इसमें से ये है कि आप ले जाएं और हमें एडवांस देख लें। मैं आपको ये बता रही हूँ कि एडवांस में अगर आप करेंगे तो आपको रेकोर्डिक की तरह, पहले जिस तरह $9 बिलियन आपने देने पड़े थे आपको, वो जो चूना लगा था, चूना लगाने वाले को जो चूना लग गया था, तो वो जो है वो अब नहीं लगेगा। एडवांस में ले लें उनसे, उनसे कहें आप जितना। सो गाइस वीडियो देखिए। वीडियो में बताया गया है कि आलिया शाह ने बताया कि भाई पाकिस्तान में सोने की नहर आ गई है जी। सोने का जो ना मिलने लग गए हैं, वो सारा कुछ देखने को मिला है। और दूसरी बात ये भी बता रहे हैं कि भाई इतने जो करोड़ है ना, 48 करोड़ के हवाला से भी सोना के रख देते हैं, और कंपनी ने ठेका भी ले लिया है, और सारा कुछ इस वीडियो में देखने को मिला। तो दूसरी बात ये भी देखने को मिली है कि यार वाकई यार पाकिस्तान में सोना दरियामद हो चुका है, और कंपनी ने ठेका भी ले लिया है। ये सारा कुछ इस वीडियो में देखा गया है और बताया गया है। बाकी आप लोगों की क्या राय है आपने कमेंट में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब के लिए बाय बाय गाइस। चलो।